өткөрүлүп жаткан иш-чараны Карагулжа айыл өкмөтүнүн коомдук коопсуздук боюнча баш кадиси Мойдунова Айсулуу эжебиздин демилгеси менен шайыр апалардын жана улуттук салт санааны колдогон чыгаан эжелерибиздин айымдардын колдоосу менен өтүп жатат. Жерге бизде тынчылык болсун, аманчылык болсун. Биздин эзелтеден кылымдарды карып келаткан ушу салт санаабыз өнүгө берсин заманына ылайык. Дагы бир жолу иш-чарага куш келиңиздер. Кыргыздын залкары Ашыралы Айталиевдин Жылкычынын ыры деген жагымдуу чыгармасы сиздер үчүн жаңырмакчы. Колдоп отуралы. Kolundan bir görküm uğuzduk işler gelgen şangşıta ün koşkan apalarımız kolda oturat. Demek bizden ecelerdin ünü ırdagandırları jagıp atıptır dep men oylanyp atam. Ayağını göndürmemek bile. Sağ olsun sizler için apalar var olursa da. Ayağını dile apadayım. 15-20 yaşındayım. Amansın bir aylanayım gecide Alatsıtıp toymadım gidişine Elini verip cibelim elinde Eliniz bir kodeyim içime Şan götürülüp kanmasın Tuzağında hiç kim geldi çağırmasın Apa kendim diyen için
istep yüzleri Güydüğü aldılardı içeri Namızdım damın tapar yolda Sarmıştan götürülüp kanmasın Sozanlar hiç kim geldi çağırmasın Apa kendim tigem için onu verum Aydındım cuvay celim almasın O yapa kendim tigem için onu verum Aydındım cuvay celim almasın Apa kendim cuvay celim almasın Arvanızlar arabacı kapalar. Hazır ben sizlerge Kanikeyleviz'den Semete yoluna Atatürk'ün tanıştırıp duran uçurdan mandayım. içinde haydi bütküsmü var Seni törüp şorlatman mene kendim biliyorum Sivir getken bu gempir kulunum mene kendine biliyorum Küçüğer kıranın sazında Kangı kötü yaşında Sen kangay benim amcum Kadasından bütküsün Kavlanı hoşa yavandın Badasından bütküsün Senin attan Ermanas Hoppul toğdu Şermanas Ataken ağıl poğun diyende Aykırıp çoğu girgende Akkulan attım ingende Suyunu ötükke torralayın Çüğü çıkıp tavınan Tüğünün dövün sansız yo Tümül öyle canına Oşol korvolu ölçü kırgızdın acaldın alıp kolundan Kol yetkis büyük çep bolup Halar korğun elinde cozuna Oşol argın kırgız arralaş Heldin cayın billi bal Çılgın duken kol gen talas Kolunum cirdin cayına billi bal Senin ciğerin kırgızda Hop davaldan cılkıgır Kolu kandan tımçıgır Yaşığından kulçugur Cancır atkan ölçügür Temizliğinin arıdır Batırından çılgıdır Yüzünüzün susugur Hördök çürük kusugur Hadırınan tegiz göp Arığınan semiz göp Calkısınan egiz göpta Japan çıkkan cemiş göp Tereke tuğan kuşlar Teminip dur çuğuşkan Kayınga tuğan kuşlar Tanınıp dur çuğuşkan Buzulu vakta lün sasa Mundu işi çıktısız Topudur sayra lün sasa Üzdü pende vukkusuz Halması güldü açılgan Cemişi cerge çaçılgan Parga çok gelgen borçumuz kulunun Cergemiz talazı nasıldan o Dağı ciddim uğuval Kapındın cayın aytayın Bollu gelgen kalbindin Sapındın cayın aytayın Karların arkaytıp Kalın cukka saltaytıp Karının sözün kalkaytıp Koksülösün kunduz böp Çalları sıfadır kızdım Beykut bolup caylangan Belden çizim baylangan Kınkıldağan baldarga Kımız menden süt verin Kıngırıllı baylangan
senin attan han manas, kamera yürüp kayrılgan, kadaklaş yürügen çorranın dalayından ayrılgan, senin attan gen manas kavarganda, geçildin kanlı konmurbay, hartınan andıp cedip bir, ata kendin kırar kanın sürügü arman günay, nayza sayıva getip durur. Kılıçtan kalgan kıyağım, kımbattan kalgan tuyağım, nayzaga saygan cilegim, o menin ay köldüne kalgan o belegim o. Senin ulutun Kırgız, atan Manas, ciğerin Talas, Cünöbalan, Semetey, Semetey, Semetey. Bizde çok rahmat alem sizlerin aldığınızlarda Seyil Baldar Bakşası'nın talantlı jetkinçekleri Manas aytıp vermekçi. Atlarım çıktı Manas, kırk karşısında Recep Araklı'm net 52 yaşında Türk atası Kümülhan Büyükhan, Büyükhan'dan Çayakan, Çayakan'dan Karakan, Karakan'dan Çakıpkan, Çakıpkan'dan Çakmanas, 11'inde Oğatan, 12'ye çıksanca, 19'u çakan, 15 yaştan geldiğinde, 15'ine baş buldun, 16 yaştan geldiğinde, 12 kılın kalmakan, o şol gezden manası çünkü yolar. Gezdim çarpma mevziye, kendin ayda sayamlet, medileye bozuktur, canlı azap kılamlet, tümörüp çatakan kırtayga, tümör ayda sayamlet, medini kanı kolur ben, bekleşi vurur salamlet, alam dinlez gölge başkan, sınırıp nayzan yapmagan, sürdük yolun kaymagan, düşmanı gözle kucağan, yolun ayda sayışkan, uşum güven manas yedikle olamaz. Kokotay yaptı can eken, dünyaya kokotay, Türk bolgan bay eken, eski taş keçi çıkan, cerdep durgan bay eken, kulak olup kaş görgön, kalım yurtun barınan, kızıl dilde saraltın, kıtamı dolgan kan eken, kokotay yaptı boluptur, kokotay yaptı boluptur, çark taraптın barına, kokotay dündüylösü, kölday jayınap toluptur. Anda talant bizden rayonduk madaniyat үйünün talantlarına, çıkarmашылыгына, жаңа талант тезекебизге, келечек алдыда болгон жердин жаңдуу күндөрү жеткинчектерибизге болчабылады. Ушул жашка келип канчалык көп иштесем деле жалаң айымдардын алдында биринчи жолу выступление кылып атышымда мындайда биздин кыргыз мамлекетибиздин сыймыгы, байлыгыбыз бул эң биринчи биздин эгемендүүлүгүбүз, урматтуу энелер, апалар, карындаштар. Ушул эгемендүүлүгүбүз бар үчүн биз ушул мамлекеттик ушул Кыргыз Республикасы деп мамлекет болуп дүйнө элдеринин катарында жүрүп атабыз. Мына бул карт тарыхты карасак деле бир мезгилдерде ушул өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп жанагындай учурлар болгон. Бирок ошого карабай бизден кыргыз эли өздөрүнүн биримдиги менен, ынтымагы менен
başka komşu memleketler, başka ulutun dindin adamları menen mындай мамиле түзүшүп, оозеки чыгармаларга бай кылып, мына азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Манас эпосун ушул убакка чейин алып келген. Бул Манас үчилтиги бир эле биздин кыргыз элин эмес, жалпы эле ушу дүйнөлүк масштабта дейбизби, аябай мындай чоң орду бар эпостордун бири. Манас дегенде бул дайыма кыргыз элине дем күч берип келген, мындан ары дагы дем күч берет деген чоң үмүттө турабыз. Мына эгемендүү мамлекет алгандан кийин деле биздин жанагы мындайча айтканда оңгу жолубуздан бир аз мындай башка өңүттө кетип аткандай сезилгендиктен анан ушул акыркы жылдары мамлекетибиздин ошол бир багыттай тургандай маселени чечүү үчүн мына эң туура болду деп ойлойм. Президенттин 24 жылдагы 18 декабрдагы 369 жарлыгы чыгып, ушундай оңгу жол деп чыкканы туура болду. Мунун негизги эле багыттары, урматтуу айымдар, эми ошол жанагы коом менен үй бүлө, анан жанагындай саясий коомдук институттар баардыгын бирдей багытка багыттап, ошол Кыргыз Республикасынын бутуна турушуна, өнүп өсүшүнө багыттайлы деген маселе болуп атат. Негизги багыттары мен эми мындай учка эле таанышып чыктым эле. Негизги багыттар эми баарыңыздарга эле белгилүү, ушул экономика жаатын көтөрүү, табият менен таттуу мамиледе болуу, табият, экологияны сактоо маселелери туруп атат. Эми ушул ар бир айтылган нерселерге мына өзүңүздөр байкап атасыздар, экономика жаатына дагы мына акыркы ушул биздин Сардыр Нуркожоевичтер 2020 жылдан берки отургандан бери бир топ мындай жанагы айтып келебиз го, барстын секириги де ошондой секирик менен экономикабыз бир топ көтөрүлгөнүн баардыгыбыз сезип билип атабыз да. Анан жанагы табият менен таттуу мамиле, экологияны сактоо деген президенттин дагы указы менен жашыл мурас бар. Ушул жашыл мурасты жылда дагы ошону колдоп, элге туура түшүндүрүү менен жанагындай бош жаткан жерлерге ар түрдүү көчөттөр дегип, ушул экологиябызды сактап, өлкөбүз жашыл эмеге айлансын дегендей аракеттерди жүргүзүп атабыз. Эгерде ошол билим берүү жаатында, андан кийин маданият, туризм, ушунун баардык жактарына көңүл бөлүнүп атат. Дин маселеси болобу, ошо иш кылса бир топ жакшы, алгылыктуу жылыштар абдан чоң. Ошон үчүн мына бүгүн ушундай биздин айыл өкмөткө ошол президенттин жарлыгын колдоп, ушундай ой бир жөө жүрүш кылып, анан жана кыргыздын нарттуулугун, салттуулугун колдойт деп уюштургандар, өзгөчө мына биздин адисибиз Мойдун Майсулга чоң ыраазычылык билдирем, уюштургандар, келгендерге чоң ыраазычылык билдирем. Эми илгертен Кыргызда нарт, салт, сана баарыңыздар билесиздер, абдан жакшы болуп келген. Мына биз деле көрүп келебиз. Бир эле башкасын айтпаганда ушул кыргыз үйдүн эле чечмелеши, ууктары кандай чечмеленет, керегелери кандай, эшиктери кандай, ишылса түндүгү кандай чечмеленет. Ушул эле кыргыз үйдүн өзүнүн эле философиясы башка улуттардай. Эми илгери биз ушу кыргыз үйдө эле жашап келгенбиз, биздин ата бабалар ошол укмуштуудай ошол философия менен жасап койгонуна мындайча айтканда азырча там бересиң дегендей да. Андан кийин азыркы жаштарыбыз ошол мурдагы болуп келген салт саналарыбызды бурмалап, өзгөртүп, жаңыча бир башка улуттардын мындай салт санасын аттарын алып башка жака жылып кетип аткандай да сезилет да.
өзгөчө мына элечек кийип кыргыздын жакшынакай ойма чийме чапандарын кийип алсаңыздар бир жакшына эле көрүнөт экенбиз. Эмнеге көчөдө ушинтип жүрсөк болбойт деген маселе болот. Андан кийин азыр баардыгыбыз эле жанагы кээ бирлерибиз арапташып кетип аткандай болобуз. Эркегибизден баарыбыз ушул араптардын эмесин кийип алып, мен мисалы үчүн мага ушул бир аттын башындай алтын берем, ошол араптардын кийимин кий десең деле мен уялып көчөгө кийип чыга албайм ошол кийимдерди. Эми биздин өзүбүздүн кыргыздын жакшынакай кийимдери турса, анан кийин ошолорду кийип чыгабызбы дегендей да. Ошол жаштар туура эмес, мындай эмеге кетип атат, айтылып атат, делип атат, бирок дагы эле эме болбой атат. Ошол үчүн жанагы көп унутта калган нерселерибиз жаңыча типте болуп, батышчыл болуп кетип аткандай сезилет да. Ошону мына баардык нерсе үй бүлөдөн башталат дейт. Ошол эжекелер бардыңыздар, апа, энесиздер, ошол бир үй бүлө мамлекеттин машаты дейт. Ошол бардыгыбыз туруп коом, ошол жанагындай институттар бардыгыбыз, мамлекет бардыгыбыз аракет кылсак, биз кыргыз эли мындай намыскөй элбиз, Кудай буйрса, дүйнөдө атагы чыккан мамлекеттердин катарына тез арада эле кошулабыз деген менде толук ишеничим бар. Анткени көрүп атабыз, биз кыргыз улуту бир нерсеге жөндөмдүүлүгүбүз абдан мындай жакшы да, башка улуттарга салыштырмалуу. Мен эми мурда Союздун убагында армияга барганда башка улуттардын балдары менен жүрөсүң, кыргыздар аябай жакшы эле каерде. Анан аерде бизди баалашат эле, сыйлашат эле дегендей да, олар кыйын дегендей. Эми ушундай нерселерди бара-бара өткөрүп, жыл эме өткөнчө анан унутта калтырбай, ушул артта калган балдарга ошол мурунку ата-бабалардын нарк насил, салт санааларын айта жүрүп, азыркы балдар керек болсо ушу жет атасын деле билбей кетип аткандары бар. Жаштарды сурасаң, баягы улууга урмат, кичүүгө ызат дегендей бир нерсе сурасаң, эмне болуптур дейт. Баягындай жакшы жубала албай, өзүң мындай эме болуп каласың дегендей да. Мурда бирибизди аябай сыйлап, аябай сый урмат менен жүргөндөр бар эле. Азыр ушундай учурлар болуп калат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга эми Кудайым буйрса бара-бара көч түзөлөт дегендей, мындан нары дагы Кудай буйрса өнүгүп кетербиз. Азыр билимдүү жаштарыбыз чет өлкөлөргө көбүрөөк окуп атышат. Чет өлкөдө жүрөт, мен ойлойм, ошол жакта жүрсө ошолордун жакшы маданиятын, жакшы эмелерин алып келет деп. Маданиятыбыз өссө, башка болсо, Кудай буйрса тез эле өнүгүп кетебиз. Эми чет мамлекетке мына бардыгыңыздар эле барып жүрөсүздөр. Кээ бир жакка барганда ошолордун жашоосуна же болбосо ошолордун эмесине суктанып келебиз го, аларда мындай экенин. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда биз өзүбүз ошол жашоодо жасап алсак болбойт деген дагы сөз туруп атат да. Кудай буйрса андай эме дагы керекпи, алар келип биздин жашообузга суктанып кете турган мамлекетти түзүшүбүз керек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, үй бүлө менен жакшылыктарда гана жолу жүрөм. Алла өткөрүлүп жаткан иш-чаранын максатын баяндап берүү үчүн сөз Каракулжа айыл өкмөтүнүн коомдук коопсуздук боюнча баш кадиси Мойдунова Айсулуу эжекебизди сөзгө чакырабыз. Ассалому алейкум, агелечек, энелер, апалар, ардактуу ак жолукчан эжелер, сиңдилер, алыс жакындан келген коноктор, мына биздин арабызга ошол Кыргыз жолу бирикмеси жана түштүк аймагындагы жер эне кыймылынын төрайымы, аялдар кеңешинин Ош областтык аялдар демократия тармагынын координатору, анан башка региондордон дагы биздин коноктор келип отурат.
бардыңыздар Манас атабыз жердеген 40 жоросу менен аңчылыкка чыккан касиеттүү Каракылжа жергесине куш келипсиздер. Биздин улуттук дем дүйнөлүк бийиктикке уңгу жол айылдан башталат. Ак элечек энелердин жүрүшү аттуу иш-чарабызга куш келипсиздер. Иш-чаранын максаты улуттук жаңылануунун, руханий жан дүйнөнүн көтөрүлүшүнүн жаңы баскычы. Негизги максатыбыз элдин эзелтен бери келе жаткан элибиздин баалуулуктарын, каада салтын, нарк насилин сактап урпактарга, жаңы муундарга өткөрүп берүү. Энелерибиздин мекенчилдигин, акылмандыгын, даанышкөйлүгүн даңазалоо, дүйнөлүк аренага чейин даңазалап чыгаруу. Ошондой эле бардыңыздар жадырап жайнап аппак болуп, ак элечек башыңыздарда турат. Ак элечектин дагы ыйыктыгы, тазалыгы, биримдиктиги бул дагы биз кыргыздын кыздарына, энелерине, мекенди сүйүүгө, аларды чын жүрөктөн мекенди даңктап сүйүүгө чакыруу максатында бүгүнкү иш-чараны уюштуруп отурабыз. Ушул баштаган кадамыбыз ааламга жол айылдан башталат дегендей, айылдан башталган жолубуз шыдыр болсун, жүрүшүбүз ыйык келечекке алып барсын деген максатта ушул иш-чараны уюштурдук. Рахмат. Сөз Кыргыз жолу коомунун жана жерине кыймылынын түштүк региону боюнча координатору Кенжекан Кадыркуловна да. Арбаңыздар, урматтуу Каракылжа жергесинин бийлик өкүлдөрү жана уюткулуу кыргыз элимдин кумайнелери, ак элечек апалар. Мына бүгүн сиздердин бүгүнкү улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу айылдан башталат аттуу ак элечек энелерибиздин жүрүшүндөгү майрамыңыздар кут болсун. Бул жолубуз байсалдуу болсун. Ушул ыйык биздин уңгу жолду кийинки урпактарга өзүңүздөр үлгү болуп узап алып кетесиздер деген чоң үмүттөбүз. Анда мен кыргыз жолунун 1913 жылдан бери, андан бери 1923 жылдан бери өзүбүздүн долбоорлор жөнүндө бир аз сиздерге маалымат берип кетсем, Кыргыз жолу коомдук бирикмеси 1916 жылдан бери Кадыр Кошалиевдин жетекчилиги астында иш алып барды. Бул биздин Кыргыз жолунун 9 багытынын бири кыргыз таануу, адам таануу, манас таануу маселелери, маданият, өнөр искусство, каада салт жана үрп адат, кыргыз тил, тарых жана санжыра, кыргыз элинин коом түзүү, эл башкаруу тажрыйбасы, мамлекеттик органдар менен иштөө жана укуктук маселелер, илим жана технология, ден соолукту чыңдоо, жаштар саясаты, билим, тарбия жана аткаруу иштери, аалам сырлары жана кайып дүйнө, уюштуруу жана каржы чарбалык жана коомчулук менен иштөө, маалымат талдоо борборлору менен, жалпы бөлүмдөр менен көптөгөн иш-чараларды уюштуруп келдик. Ушул эле кыргыз мына бүгүнкү кече 26 апрелде өткөн Оштогу бүткүл дүйнөлүк жерине форуму ушул кыргыз жолу коомунун мамлекеттик деңгээлде өтүп, анда мына сиздер улап жатасыздар бүгүнкү күндө. Мындан кийинки иш-чарабыз 5 майда Жети Дуанда энелердин жүрүшү болот. 7-8 майда Борбордо болот. Биздин максатыбыз ушул уңгу жолду өзүбүз аркылуу өткөрүп, мындан кийинки фестиваль эмени Россия жергесине беребиз. Ал үчүн ал жактан дагы бизге 7-8-inde бүткүл дүйнөнүн бир 17 мамлекетинен коноктор келет.
ар бир областка 100дөн апалар бөлүнгөн. Мен ойлойм, ушул Каракулжа районундагы сиздер колдоп, өкмөтүңүздөр колдоп, ушул биздин иш-чарага апаларды жолдойсуздар деп. Ар бир областта 100дөн апалар, анан Бишкек шаары менен Ош шаарына дагы 100дөн апаларга жолдомо жиберилген. Турганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык. Сөз Ош областык аялдар демократия тармагынын областык координатору Эсенбаева Гүлсана Барайымовнада. Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, Каныбек мырза, сиздер менен жолугуштурганына абдан кубанычтамын. Мына көрбөйсүңөрбү, Кудай буйруп, дагы биз силерге келип отурабыз. Жерине Матери Мира деген бул долбоордун демилгечиси ушул күнгө чейин колдоп демилге көтөргөн кыргыз жолу биримдик коому ушундай бир сонун иш-чараны баштады, урматтуулар. 15 апрелде Доокатта болуп өттү. Ошону улай эле Ошто 16 апрелде өткөрдүк. Көрбөйсүңөрбү, Каракулжанын кыздары кыйын кыздар, же болбосо мен мынтип айтайын, устасынан шагирт өтүптүр деп Мойдунова Айсулуу. Негизи урматтуулар, ар бир иш-чара жер-жерлерге жайылыш керек. Президент, өкмөт баары чыгарган жарлыктар ушундай иш-чаралар менен, ушундай самалыктар менен жайылыш керек. Анан Айсулуу айым ошону бат эле өзүнө кабыл алып, Гүлсана Барайымовна мен өткөрөм деп ушундай сонун иш-чара өткөрдү. Көрбөйсүңөрбү? Анан кирип келатканда эле урматтуу апалар, мен силерди көрүп кандай кубандым. Мына Каныбек мырза айткандай, күнүмдүк адатка ушундай биздин өзүбүздүн улуттук салттык кийимдерибизде, нарт населибиз, жүрүш турушубуздан, кийимибизден эле көрүнөт экен. Мына бир сөз менен айтканда, кыргыз мына бу элечек. Элечек эле айтат экен да, улуулукту, сулуулукту, тазалыкты энелер көтөрүп жүрөбүз. Ошон үчүн мен азыр сиздерди көрүп, ар бириңиздерге ушул уңузардан жазбай, анан айтат го. Палбан болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетиргендей. Мына бул жерене менен биз энелерге гана таандык сөз болуп атат. Же болбосо жерене менен энени философиясын карабайсыңарбы, же болбосо миссиясы биз энелер бизден кетип атат. Ушул оңгу жолго түшө албай, нарт населди баала албай, Каныбек мырза да айтып атат, же забыт боло албай атабыз, же араб, же орус. Айылдын эле кыздары кечирип койгула, энелер силерден кетип атат, чачап-пачап деп же баштаган сөзү орусча эмес, аягына чыкпайт. Өзүбүздүн улуу тил, кылымдарды карыткан кыргыз тили, кылымдарды карыткан мен кыргыз болгонуна сыймыктанам, урматтуулар. Мен сөзүмө деле, тилиме деле намыс кылбайм, кийиме деле намыс кылбайм. Муногу турпатыңыздардын бүт баары ким экениңиздерди айтып турат. Кыргыздын кыйындыгы, кыргыздын цивилизациясы бүткүл дүйнөдө жок. Улуу эл кыргыз эли. Жандай эмеспи? Ошону улап кетиш, урпактарга төппөй чачпай могу оңгу жолду президенттин жардылыгынын өткөрүп бериш ар бирибиздин милдетибиз. Ар бирибиз жоопкерчиликпиз. Кыргыз болуп сакталыш үчүн эне тилин унутпаш керекпиз. Кыргыздын нарт насили, баскан турганыңыздардын бүт баары бул кыргыз, урматтуулар. Кыргыз болгонуна эмче сыймыктанам. Кыргыз кылымдарын карткан кыргыздын ар бир, мына Манасты эле айткылачы. Керемет. Манас бар жокто айтып атат. Манастан үлгү алгыла, Манасты сиңиргиле, Манасты үйдөн айткыла. Анан жетекчини, мугалимди, бала бакчаны күнөөлөбөш керекпиз. Биз өзүбүздөн баштап туруп, үй бүлөдө балдарга туура мамиле, туура тарбия бериш керекпиз. Ошондо гана биз оңгу жолду табабыз. Оңгу жолду дагы көпчүлүгү түшүнбөй атат. Эзелден бул эми оңгу жол дегенде кыргызга кайтышыбыз керек. Иденттүүлүк дейт. Иденттүүлүктү сакташыбыз керек. Оңгу жолго барыш үчүн каада салт, үрп адат. Билесиздер да? Үрп адат, каада салтта баягы той топурду эле окшоштуруп коебуз дагы ошол бойдон калды. Уланып кетиш керек. Келин кезек айтат го,
Угум саған айтам, уулум уккун дейт. Келегем саған айтам, келиним уккун дейт. Бособосын көрүп төрүнө өт дейт. Энесini көрүп кызын ал дейт. Мына энесini көрүп кызын ал деген бул дагы өтө улуу сөз. Өтө философия. Бир-эки сөз менен эле бизде урушуп какпай эле тарбиялап келген урматтуулар. Кулагыңарга күмүш сырга деп ушуларды эми жаман жакшы болуп билбейм, жеткиргенге аракет кылып атам. Азыр эми былтыры биз зордук зомбулуктун алдын алууга келгенбиз. Ошондо көрдүм да, бүт Ош областын кыдырдым. Урматтуулар, кыз келиндерге жакшы тарбия берелик. Анан эркектер деп эле эркектерден көрбөш керекпиз. Биринчи өзүбүздөн көрөлүкчү биринчи. Болбой баратканда кантип эле эркектер бизди карабай калсын. Мен апам урматтуулук айтат эле, эркектин жолу улуу деп. Эркектерден жол талашпай эле өзүбүздүн энелик, аялдык милдетибизди аткарып турсак, эмне үчүн болбосун? Энелик, аялдык милдетти аткарганда кандай гана эркек болбосун колуна көтөрүп алат. Ошон үчүн урматтуулар, эми катуу сөз сүйлөсөм кап этпейсиңер. Бул учурдун талабы болуп турат. Ошо оңго жолго түшүш үчүн ушундай сөздөр чыгып атат. Келиңиздер, ар бирибиз кайдыгер болбой, оңго жолго түшкөнгө аракет кылайлык. Ошол урпактарга төкпөй чачпай өткөрүп бериш биздин милдет. Кыргызстан аялдар демократиялык тармагы ыраазычылыкка Кыргызстандын оңго жолунун улантууга, каада салттын жана үрп адатын жайылтууга кошкон салымы үчүн Карабулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Батыров Каныбек Маришевич сыйланат. Ушуңуздан жазбай, урматтуулар, ушу кишини колдоп турсаңар, буюрса сонун иштер болот алдыда. Ушундай эле ардак грамота менен Саргамыш айылынын уюштуруучусу жеке ишкер Шайыр апа Байсалова Адашкан Быдыновна сыйланат. Кыз келиндерге үйрөтүп дегенде, бир колдоп койгула чурайын деп. Май айылындагы Акбермет Шайыр апалар тобунун мүчөсү Мурзакматова Урматкан сыйланат. Анда карагылачы, кыргыздын кийимин карап койгулачы. Азаматсыз. Ошондой эле ардак грамота менен Биймирза айылынын Шайыр апалар тобунун мүчөсү Алимбекова Өлмөскан Коргонбаевна сыйланат. Чоң, мына үлгү болуп Шайыр апаларды карагылачы. Ошондой эле ардак грамота менен Фаизова Жыргал сыйланат. Кыргыздын кызы моунда болот. Бул ааламдаштуулуктун агымында урматтуулар, жашаганды иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Ыңгайлуу, өзүнө ыңгайлуу, моундай карабайсыңарбы? Керемет бекен? Мына кыргыздын кызы. Az bir minut. Urmatlılar, men bir otol özüm sözüm jıйынтыктайын, Менин кыйын айымдарым бере чыгып койгулачы, мени шаксийлесин. Бенже, Алтынай, Айсулуу, азыр мен Гүлай калкта жүрөсүң. Бас. Мен bir otol уруксат берсең эле.
Урматтуулар, мен жана айтып кеткендей эле, бизде ушул канча 10 жылдан ашуун өткөн былтыр келгенде дагы жетекчилик айтып атат, Гүлсана Барайымовна, сиз менен 10 жылдан бери иштешип келебиз деп. Демек, урматтуулар, биз эмне үчүн ушундай тынымы жок, бир калыпта туруктуу мамиле кылабыз. Ушул коомчулукта көйгөй бардыктан, ар тараптан ар кайсы көйгөйдүн алдын алууда мына менин кыздарым активдүү катышып бере жатат. Эми биякта анча-мынчалар эле келип атат. Эми мынабу Айсулууду карабайсыңарбы? Айсулуу өзүңөрдүн кызыңар, бир эмес эки чагылыштын депутаты, канча жетекчилик орундарда иштеп атат. Кечеги форумдан кийин эле Гүлсана Барайымовна мен уюштурам дегенде мен кубандым кыздар. Ушул эле айтылып эле кала бербеш керек, жайылыш керек. Бир эле Каракылжа айыл өкмөтү эмес, Каракылжанын бир айыл өкмөтү калбасын. Урматтуу энелер, силер барып алып туруп, уңгу жолду силер баштап бересиңер. Уңгу жолду силер өзгөртөсүңөр, улайсыңар. Ошон үчүн мына менин Айсулуума алтыным десе, десе, карабайсыңар. Жакшы көрүп кетем да, мына Турпат эле кыргыздын Нукура байбичеси турат. Намыс кылбагыла, кыргыз болуп жаралганыбызга ар бириңер сыймыктангыла. Кыргыздай улуу эл жок. Каракылжанын кызы келин, эми могу Каракылжанын келинин өзгөнүн кызы депутат, мен Каракылжага 23-жылы 3 жолу келип кеттим. Şu kızlar, ayımlar turgula, депутат bolsoňor bolot. Biz iştesek, erkeklerimiz jırgayıp, butuna but, koluna kol bolobuz. Üydü kanday karasa ayımlar oşondoy, koğunga da oşondoy mağale kılar. Ana men bunu karabaysaňarby. Oşol ökmöttün jarlygynın negizinde jakyrçılıkты joyuda bir kolunda joktu üy bilölük kılıp koygon ayım kol çapkılaç uşuga. Men atam rahmatlyk aytat ele 5 kızım var, 5 şarım dep. Bu manisi jok kayaktan kelgen. Bирок özünün kayın jurtuna kızmat kılıp atpayбы. Özünün kayın jurtuna ele emes, bütünдөй bir Kırgızstanga kızmat kılganday bolup. Oşogo tete bolup atat da kızlar. Tuğra düşüngülü. Sözsüz ele deputat bolup alıp turup, bana bir işti bitirбөй ele. Deputat bolsa dagı iş bitiret eken. Boldu? Bu kız Batken'in kızı. Azırlığı uşul uçurdagı en bir orçundu, manili, aktualdu meseleni kötörüp, uңгу жолу түшөлүк деп алып, жер-жерлерди gezip жүрөт. Бул силердин келин, кол чаап койгула. Силердин келин ушунда кызмат кылып атат. Эми Кудай ушуңуздан куткулсун да, чыныгы кыргыздын кыздары кыйын да. Mına özüңөрдүн kızıңар Алтынай айым чыныгы лидерлик сапаты, ар кандай иштерди жолго алып, Ошко келин болуп атып, Оштун кайын журтун жыргатып аткан кызга бир кол чаап койгулачы. Кичинекей жөн, урматтуулар. Бул жерде мындай да 2023-жылы 500 кыздан кастинг болгондо 180-и öttü uşu kastингден. Ötüp alıp turup 50'sü kaldı. Onda daha tandaldık da. Tandap obul administrasiyadan merler geldi. Oşonda көрсөтүп atam da uşu kızlardı tandap aldık. Emi okutabız. Anan karagıla, kanday jöndөнүүлүгүнө layık, bilimine layık şu işe çakırıp turgula dep. Bul kız oşol tandalып oturup 26'sı kaldı da. 26'dan dağı özдөштүрүp ketiş hakimdin kolundan gele berбейт экен. Жаңа тили чыккан, жаңы бутук чыккан кыздай кылып тарбиялап бератам. Азамат. Анан кандай болбосун бир нукка түштү. Колдон келишинче, эми дээринде болгон адам иштейт экен да. Анан эми жакында эле бизде 11-13-ü кыйын долбооруна катыштырды. Мына кыздарга. Ошондо дагы өзүнүн кыйындыгын көрсөтүп атат. Эми ошол ссылка келип, анкета келгенде буларга да байланышып атам да. Окуйсуңарбы, колуңардан келеби? Анан телелерге текабияка чыгып сүйлөйсүң. Айсулуу сүйлө. Ой, кызым, мен сүйлөйм дейт. Анан ошо сүйлөйм дегенине жараша бул билгенин сүйлөйт да, билбесе эмнени сүйлөйт урматтуулар? Туурабы? Билер. Анан бар эле баягы интервью алып атат да. Бул темага мындай көтөрүп атам. Мен бияктан туруп жыргадым го чиркен. Анан жанагы уюштуруучулар айтат, Гүлсана Барайымовна, siz сүйлөбөйсүзбү дейт. Бир эле сүйлөп берем, мен буну сүйлөп жүрүп бүткөнмүн. Жанагы телегеде анан дагы эле жүрөт экен дебесин деп, ай менин кыздарым чыксынчы деп атам. Көрбөйсүңөрбү?
Өзүмдөн да балам эстүү деп эми айтат го. Мына жаштарыбыз Кудайга шүгүр эстүү. Ошолорду колдоп алыш биздин өзүбүздөн турат да. Анан бизде кандай дагы бар? Урматтуулар, көрө албастык деген бар. Ушуну токтотуш керек. Женский солида аялдар тилектештиги жок, а эркектер тилектештиги барбы? Бар. Аларды заматта колдойбуз. Өзүбүз баш болуп атып. Анан аялдар келгенде эле унчукпай калабыз го эмнеге? Ошо тилектештик жок болуп атат. Ошо учурдан пайдаланып баарыңарга тилектештикти да каалап кетем. Жөндөмдүүлүгү болсо, ошол силер тапшыра турган маселени чече алганда эмне үчүн көрө албайсыңар? Көргүлө да. Көргүлө үйдү кандай эптеген айымдар мынандай болот. Мен атайлап чыгардым муну. Себеби булар дагы мен бир маселени билдим. Окутуп атканда башынан аяга чейин катышпады. Эмне үчүн? Үйдөн калп сүйлөбөгүлө. Халктын казаны кайнабайт, билесиңер. Жана келин кыздар кайненесине башка сөз, үйөсүнө башка сөз айтып отуруп, катыша албай калды аягына чейин. Азыр ошо 26-сынан дагы Каныбек мырза бир 9-10 бар да, тынбай жүргөн. Демек, ошолордун жүрүм туруму, характер, пейли да адаты калп сүйлөгөн. Калп сүйлөгөн адамга ишеним жарата албайт. Ушулар мына азыр мен чыгарган ушул айымдар күйөөсүнөн алдабайт, кайненесинен алдабайт, үйдөгү бүгүнкү келе турган иш-чарага күн алдын даярдан кыла дейм. Бүт үйдү жайгаштырып алып туруп келген айымдар ушулар. Ошон үчүн энелердин колунда ар бир нерсе, энелер бизден гана көз каранды. Туура айтамбы? Же андай эмеспи? Көрдүңөрбү? Бизде дагы кыргыздын менталитетинде өтө мактанга уялып кетебиз. Бирок ушул сөз келгенде мен апам Раматулла айтат эле, ушу биригип турганда азыр айтылбаган сөздү айтыш керек да. Мен дагы силерди качан көрөмүн? Ушундай биздин Кыргызстандын патриот кыздары болот. Ушу менин кыздарыма бир кол чаап койгула анан Аялдар кеңешинин төрайымы Сагынбаева Мырзайым эже жана айыл өкмөттүн аялдар кеңешинин төрайымы Эркебаева Калембүй эжелерге сөз берилет. Арбаңыздар урматтуу ага чекчен айымдар, эжекелер, курдаштар, сиңдилер, бар болуңуздар, мына жаз келип барыбыз. Жаздагы жок азындай болуп чыгып турубуз. Бүгүнкү көрүнүшүбүз абдан сонун. Биздин Каралжы айыл өкмөтүндө ар дайым ушундай иш-чаралар көп уюштурулуп келет. Мен эсимде былтыркы зордук зомбулукта да катыштым эле. Быйыл мына ушундай жакшы иштерди уюштуруп атасыздар. Бул дагы жакшы нерсе, чындап эле бул уңгу жок жарлыгы өз ордун таба турган жарлык. Жана өзүңүздөр айтып кеткендей, биз ушундай болуп баратабыз, айыл өкмөт башчысы айткандай. Өзүбүзгө калып эле өзгөлөрдүн салтын, санасын колдогон мезгилдер көп болуп баратат да. Ошон үчүн биз кыргыз бололу, айымдар. Биздин балдарыбызды, неберелерибизди, колу коңшулардын кыздарын, балдарын мындай бир патриоттук мындай мекенчил сезимге тарбиялоо мезгили келип жетти да, мындан кийин биз кыргыздар жок болуп кетишибиз мүмкүн, тилибиз айрыкча. Анан азыр мен эми капа болбосоңуздар, аялдар эч качан ассалам алейкум деп учурашкан эмес. Ушуну бир эсиңиздерге алып койсоңуздар, эми айткандар капа болбосун, бул илгертен аялдар арбаңыздар деп келген. Ошону мындай эме кылалычы, биз ассалам алейкум деп эле арабтардын эмесин өтүп кеттик баарыбыз. Эми оронбой эле, башка кылбай эле, ыйманыңды сактап, тазалыгыңды сактап эле, намазыңды окуп, динди тута берсең болот. Сөзсүз эле оронуп алыш эмес. Балаңыздар ошондой барган кол коңшуларыңыздарга, айылга жеткирсеңиздер, активдүү айымдар бар болуңуздар дайыма. Мына Оштан келген мен Кенжени көп жылдан бери тааныйм. Силерди былтыртан бери таанып атам, ушу айылдар кеңешинин төрайымы район боюнча. Анан эмнегедир биз айылдар мындай пассивдүү болуп баратабыз да. Бир жерге чогулушка чакырсаң деле, бир иш-чарага чакырсаң деле келгилер келбей эле ушу сылтоо таба берет да. Анан келип мынандай жакшынакай сөөрдөдү угуп, баарылашып кеткенде жан дүйнөң бир топ байый түшөт да. Күнүнө бир жакшы сөз уксаң, кандай сонун нерсе. Ошон үчүн ушу иш-чарага ийгиликтерди каалайм. Мындан аркы жүрүштөр ийгиликтүү болсун.
биздин мыкты айымдар Москвада жүрүш жасаган. Эсиңердеби? Келечек менен. Биз өткөн жылы мен коллективим менен Ташкентке барып, биз да ушинтип кийинип жүрсөк эми сүрөткө түшөрүп, кайсы жактарга кеттик билбейм. Мамлекеттен келген бар биз менен сүрөткө түшүүдө. Бул да биз үчүн сыймык да. Ушул сыймыкты элечегибизди кыздар жашынакай такыясын көтөрө билели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Колдоп берген айылыңызга чоң рахмат. Иштер ийгиликтүү боло берсин. Урматтуу айымдар, урматтуу Канбек Батырович, барыңыздарга арбаңыздар дейм. Айтылган сөздөн жыйынтык чыгыш керек да. Арбаңыздар, бар болуңуздар. Мен айтылган сөздөрдүн баардыгына кошулам. Сонун сөздөр айтылды, сонун маселелер коюлуп атат. Ошонун негизинде айтып турган бир-эки сөз. Биз урматтуу айымдар, үйдөгү тарбиянын уюткусу, уңгусу бизбиз. Демек үйдөгү тарбиянын, үйдөгү уюткунун, үйдөгү нерсенин уюткусу биз болгонубуздан кийин мамлекеттик деңгээлде, айыл ичинде, айыл өкмөтүнүн арасында, районубузда, облус, республикалык деңгээлде дагы энелердин орду, апалардын орду абдан жогору. Анткени биз уулдарды, кыздарды тарбиялап өстүргөн инсандарбыз. Балдарыбыз бизге карап түзөлөт, балдарыбыз бизге карап калыптанат. Үйдөгү кожоюндарыбыз бизди камсыз кылып, курсагыбыз тойгузуп, кийиндирип, тапшырмаларын берип кеткени менен, ошол берилген тапшырманы мындай бир көрүнүктүү, жакшы кылып, максатына жете турган кылып, акыл көйлүк менен чечүү, ишке ашыруу дагы биздин колубузда. Демек мамлекет, урматтуу айымдар, сиздерге таянат. Мамлекеттин өнүгүүсүндө сиздердин ордуңуздар абдан чоң. Анан бул жүрүштү, ак элече энелердин жүрүшү, анан иш-чарасы муну менен токтолуп калбаш керек. Урматтуу Айсулуу эжеке, бул боюнча айыл өкмөтүнүн деңгээлинде бир эле көрүнүп эле жарк этип анан өчүп калыштын кажети жок. Мунун аркасынан көп иш-чараларды пландап, ошол иш-чаралардын сапаттуу, максаттуу ишке ашыш үчүн күрөшүшүбүз керек. Бул кайсыл аркылуу өтөт? Айыл жерлеринде аялдардын жыйналышында, айыл жерлеринде аксакалдардын жыйналышында, мектептерде, бала бакчаларда, мекеме уюмдарда, ал тургай көчөдөгү басып жүрүп кетип атканыбыз дагы биздин ушул бир иш-чараны ишке ашыруу деңгээлибиз болуп эсептелиши керек. Анан бул үрп адат каада салттарды ишке ашыруу деп айтылып атат. Кыргыздын үрп адаты, кыргыздын каада салты, кыргыздын жаратылышы бул башка элдерде жок нерсе деп эсептейм мен. Мен бул кыргыз болуп жаралгандыгым үчүн, Кыргызстанда туулуп өскөндүгүм үчүн ар бирибиз сыймыктанууга тийишпиз, урматтуулар. Биздин жаратылышыбыз ажайып, кооз, сулуу. Ошол кооз, сулуу, табият укмуш болгон жаратылышта укмуш балдар, кыздар тарбияланууга тийиш. Ошол укмуш балдар, кыздарды укмуш энелер сиздер тарбиялап өстүрүүгө тийишсиздер. Сиздердин ар бириңиздерге акыл көйлүк ушундай бир биздин улуу муундарыбыз болуп эсептелген Канеке энебизди тутабыз. Ушул Канеке энебиздин бир кандайдыр бир жакшы сапаттарын ар бириңиздерде болушун каалап кетем. Балдарды мыктылап тарбиялайлы, адамгерчиликке, адепке, иманга коомдун өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Аздыр көптүр өзүбүздүн ушул тарбия ишинде, мамлекеттин алга жылышында салымыбыздын бар экендигин сезип, күчтөнүп, кайраттанып, анан ушул бүгүнкү өтүп аткан ак элече энелердин жүрүшүн сапаттуу, максаттуу өткөрүп, муну менен уктап калбай, ушунун аркасында иш алып баруу жагын баардыгыңыздардан өтүнөм, суранам. Сиздердин колуңуздардан келбеген эчтеке жок. Сиздердин колуңуздардан бардык нерсе келет. Оңго бура турганда сиздер ортодо саңгеме айла кылып калтыра турганда сиздер солго буруп кете турганда сиздер. Ошондуктан баардыгыңыздарды оң тарапка, оң нуктоодо иш алып барууңуздарды каалап кетүүгө уруксат этсеңиздер. Биздин айыл өкмөтүндө болгон жүрүш райондук деңгээлде, областтык деңгээлде ар бир айыл өкмөттө жүрсө жакшы болот. Анан Мырзайым эженин сөзүнө кошулам, кубаттайм. Биздин айыл өкмөттүн башчысы мындай иш-чараларды ушунчалык жогорку деңгээлде сапаттуу, максаттуу өткөрүүгө шарт түзүп, мүмкүнчүлүк берип, макулдугун бергендиги үчүн айыл өкмөтүнүн башчысына терең рахмат айтам. Урматтуу ак элечек энелер, азыр биздин өкмөт башчынын ал сиздер кирип келатып көрдүңүздөр биздин жарманкени. Ошол жарманкеге активдүү катышкандарды дагы сыйлап алалы, анан жүрүшкө чыгабыз.
Ayraçı koyup süyleye göresin, okupatayım süyleye görek de. Aran hazırkı buna yekeğecek emetkende hazır qoğumda ayallardan rolü çoğunda tur aytılıp da hazır bir boy erkek sizler başkarasıdır açığını ayıp koş gerek deyim. Hazırkı zamanlarda bas desen basasın, jana buğdullardan aytып odatma toyga gettik degende gettik, men kimdin toy olup atqanda ele bir boy barıp aldım dedim. Ansıgarımda mına aylaymağızda olgan jana prezidentin 54-nji jarlığı da var hurmatly ejekeler. Isırap koççuluktu azaytуу jeme degen. Hazır hem biz aşıkça elemeler köpeytip albatykpı. Özgöçө janagı oturuşlarыбыз көбөйүп кетти, же болбосо жанагы той тамаша тажада ысырап коочулук көбөйүп кетти. Ушу жагын дагы карап койсоңуздар деген дайыма ушундай чогулган жыйындарда ушу сөздөр айтылып келет да. Ошону дагы сиздерден эме кылабыз. Анан эми тазалык маселеси аябай мен жерде бир 20дай работнигим бар. Ушулар эми кыйналып эле бүтүштү. Тазалап кетебиз, кечкурун кайра мусор болуп калат. Эми райондун борбору болгон үчүн ар жактан келип таштап кете беришет экен. Ушул маданиятты да көтөрүп алсак абдан жакшы болот эле, урматтуу эжекелер. Эми бардыңыздар мына иш-чарага өткөн жумада коопсуздук 25 деп биздин райондо бир учение болуп өтүп, мындай деңгээлде даярдан албай калдык десек болот. Кыска мөөнөттө даярдандык. Ошо кап этпейсиздер, анан ушул биздин ыраазычылык кат тапшырып коюлса деп. Карагылжа айыл өкмөтүнүн аймагында өтүлүп жаткан улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу айылдан башталат аттуу ак эле чегенелердин жүрүшүндө кыргыздын каада салттарын чагылдырган жарманкесине жигердүү катышкандыгы үчүн Билимтай балдар бакчасынын эмгек жамааты Карагылжа айыл өкмөтүнүн ыраазычылык каты менен сыйланат. Көкөев атындагы балдар бакчасынын эмгек жамааты сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Жоогазын балдар бакчасынын эмгек жамааты сыйланат. Эмгек жамааты сыйланат. Сейил балдар бакчасы. Салкын жээк балдар бакчасынын эмгек жамааты. Ошондой эле каада салтты чагылдырып, жарманкеде кыргыздын баалуулуктарын чагылдырган Шайыр апалар тобунун мүчөсү Байымбетова Жаңыл сыйланат. Тургуну Аманова Ибадат Төлөновна сыйланат. Илем согуп өздөрүнүн чыгармачылыгын көрсөткөн эжелер Аманова Ибадат. Салкын жек. Демесе биздин иш-чарабыз бүткөн жок. Азыр бардыгыбыз чогуу сыртка чыгабыз. Эшикте айыл өкмөтүнүн астында бардыгыбыз чогуу сүрөткө түшөбүз. Анан гүл чамбарларыбыз бар. Алып мына эстеликтин астына келип гүл чамбарды коюп, андан баштап акимчиликтин капталындагы жана китепкананын жанындагы эстеликке дагы гүл чамбар коюп, ошол жерден ката кылып анан кийин тарайбыз. Зорлук зомбулукка каршыбыз. Зорлук зомбулукка каршыбыз. Зорлук зомбулукка каршыбыз.
Добуш басып, аза күтіп тоңғыла, добол басты дүм күректі вұрғыла. О қалайық ескеребіз балдарды, қана бесе ордыңардан тұрғыла. Аталардан кешелік, Атышта соғыш отын кешелік. Аталар төленеді біз үшін, қала елді таң қалдында, қала елді таң қалдында депселік. Аталар төленеді біз үшін, қала елді таң қалдында депселік. О, уйуткулуу улуу журттун учугун улаган, касиеттүү халктын көрөңгөсүн сактаган аруу атайымдар, ак элечек апалар. Ушундай оош кыйыш учурда баарыбыз ак ниеттен тилектерибизди бириктирип, жакшылыктарыбызды жакшылыктарга жалгап, элибизге тынчтык тилеп, очогубуздун отун, ырыскы кутун коргоп, алакан жаялы, о мен деп ак бата берели. О жараткан, жалынмак бизден, жалгамак өзүңдөн болсун. Ылайым, калайык калың журт, калкыбыз азбасын. Бизди көтөрүп турган касиеттүү жер энебиз тозбосун. Отубуз жансın, ордобуз толсун, ооматыбыз консун. Өрнөктүү өмүр жашыбыз болсун, дасторкон толо наныбыз болсун. Болбош жүрөктүү урпактарыбыз болсун. Калкыбыз ордунда болсун, ханыбыз тагында болсун. Касиеттүү Кырагулжа районунун жетекчилерин Алла колдосун. Эл башчыларыбызга ыйман ырыскы, оомат дөөлөп ээрчише келсин. Кызыр атабыз жылуулой берсин. Элибизде тынчтык болсун. Уулдарыбыз намыстуу, кыздарыбыз уяттуу болсун. Асманыбыз ачык болсун. Бөөдө кырсык болбосун. Эч качан согуш болбосун. Жамандык тоорубасын. Энелердин жүрөгү оорубасын. Энелердин тилеги ааламды арууласын. Жараткандын аппак нуру жаасын. Энелер көчү аалам кессин. Кыргыз энесинин баркын дүйнө сессин. Жакшы тилек жарым ырыс, баталуу тилек толук ырыс дейт элибиз. Ажообуз өзү баштаган, кел-келге карай таштаган, келечек ээлеринин кадамдары арбыштуу, байсалдуу, ооматтуу болсун. Ушул Акбермет ак элечек шайыр апалар тобунун атынан берген батам кабыл болсун. Амин. Улуу энелер, ушул менин айта турганым ушул келгендерге арналат. Ак элечек энелерге толкунданып турамын, толкунданып, тосуп келдим баарыңарды мен кубанып, жакшылыкты баарыңарга тилеп келдим, той тойлойлу ак элечек биз уланып. Аллахымдан Мухаммеди алейхиссалам, Алла жолу пайгамбардан үлгү алам, жолуктурган Аллахыма шүгүр дейин, ак элечек намыстуу жети дуан. Бактылуумун Аллах берген өмүрүмдү, баасын берди көтөрүп аз көңүлүмдү, Куран жаттап ушул тапта мен жүрөмүн, баян кылып бийик тутам өмүрүмдү. Ак элечек умай туткан атыштар, асыл заада дуатылган затым бар, көтөрөкөр даражамды улуу Аллах, арсыз дүйнө, тар дүйнөгө кылбакар. Көрбөгөндүн көргөндөрү курусун, көөнүң тарып ичиркентет турушуң, алга кыргыз жол курганың жөн эмес, көсөм белги таза жолго курушуң. Эгер сенде болуп турса жамандык, капа болбо, жеңишиң бул амандык. Жаман күндүн эртеси бар ырахат, билимсиздин сыноосу чор тамандык. Алдын сезгем мен жеңиштин келерин, Аллахымдын кыргызга жол берерин. Ушул бойдон сапар жакшы кетсе экен, Аллах колдоп ыйман жактан жеңерин. Президентибиздин жарлыгы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктикке уңгу жол,
айылдан башталат аттуу бүгүнкү биздин иш-чарабыз бүгүн аягына жетти. Иш-чаранын негизги максаты ушу энелерибиздин аруулугу менен каада салты, үрп адаты, маданиятын дүйнөлүк аренада даңазалоо, ошондой эле энелерибиздин ыйыктыгы, ак элечек жүрүшүбүздүн максаты ошол элечектин ыйыктыгын, тазалыгын, биримдигин даңазалоо максатында улуулардан муундарга уңгу катары өткөрүп берүү максатында бүгүнкү иш-чараны уюштурганбыз. Бүгүнкү иш-чарабыз толук максатына жетти деп айтып кете алам.